कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटै उपाध। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय ये चल रहे अमृतमय दीवान विच असी कुछ शरीर हाज़री न हो पाए हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में सरवण करवाया है। हुण अगलेरा समा इन्हां गुरबचनां दी व्याख्या दा है। सुभाओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरवाकां दी तकरीर प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। हो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुकम राग सोरठ की रचना है, जिहड़ा संपूर्ण सिरनावा आ। इस शब्द का जो टाइटल आ सोरठ महला पंजवा कर दूजा। महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह जी पंचम नानक इस बचन को उचरित करते हैं। कर दूजा हिदायती संकेत ने गायन करने वास्ते जब इस शब्द को गाया जाए ताल गोचरे दूजे कर प्रयोग में रखना है। विचार प्रारंभ करते हैं मुख सुनेहे तो जो कि रहाओ दा पदा आ। सह बयान करदे माधो तू ठाकुर सिर मोरा, ही हाँ ऊ हाँ तुहारो तोरा रहाओ। माधो तू ठाकुर सिर मोरा। गुरबाणी दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी बारे जो सर्वशक्तिमान जो एग्जिस्टेंस है, जो क्रिएटर आ जिन्हें सिरजिया है सब कासे नूं, उहदे बाबत बड़े वराइटीफुल बड़े वेरीअस किस्म के नाम गुरु साहब ने यूज़ किए हैं। तो जिहड़ी सारी वरायटी है वो बहुती तो कल्चरल साइड तो आ रही है, जिवें लोगों के विश्वासां जिवें जिवें उस हस्ती नूं समझण समझाउण दी थोड़ी बहुती लोगों के सुरत विच जाच आई। गुरु साहब ने सारे नाम ऑलमोस्ट कैरी किए बाणी दे विच। नाल नाल हर नाम उहदे किसी गुण नूं बयान करता है। जिवें किते गुरु साहब बयान करते कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। गोबिंद गो कहते धरती नूं, बिंद कहते बिंदन वाले नूं, सिरजन वाले नूं। किते गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। गो फिर कहते धरती नूं, पाल पालन वाले नूं, जो ਇਹਦੀ केयर कर रहा है उस रूप दे विच। किते ईब है बीठल, उब है बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, किते उन्होंने बीठल कह दिता। किते उन्होंने प्रभ जी बसें साध की रसना, प्रभु कह दिता। किते हर हर उस रूप दे च उन्होंने बयान किया, हरि दे रूप दे विच। किते उसनों पार ब्रह्म, किते परमेश्वर, किते भगवंत, मतलब नावां दे नाम तुहानूं मिल जाणगे। किते मौला, किते अल्लाह, हर रूप दे इस तरीके दे नाल। इन्हां विचों ही एक नाम जिवें इत्थे बचन आया है माधो। माधो इहदी जे रूट्स विच जाइए तो वर्ड बनता है माधवी। माधवी भारतीय लिटरेचर च कहा जाता है लक्ष्मी नूं, जिहदी एक देवी बना के लोग पूजा करते हैं। तो जे इस सिस्टम नूं मैटाफोरिक वे नाल अंडरस्टैंड करिए तो लक्ष्मी माया है, संसार है, पदार्थ है। सारा जो साढ़े चार चपेरे दिस रहा है कुदरत का रूप, ये सारी माधवी है। बंदा जो इस संसार विच विचरदा है उस माधवी का सारे का सारा जिहड़ा हैगा उहदा गाहक बनता है।
ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਿਊਰਿੰਗ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਸਾਰ ਤੱਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੈ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਰੀਸੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਏ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਓਨੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਈਬ ਟੇਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੜੀ ਉੱਥੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਮੀਨ ਬਰਾਈਬ ਟੇਕਰਸ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੀਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਰਾਈਬ ਟੇਕਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਕੂੜ ਝੂਠ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਮਨੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਮਾਧਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਮਾਧੋ ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਮਿੱਟੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
तीर की नोक ते भी सोना लगा हुंदा सी। सो साहिब महाराज नूं पता नहीं भी धात की कीमत की है, पता आ, पर गल ये है जिहड़ा मेरा हक नहीं बनता, जिहड़ा मैनू जिहड़ा है सही रूप दे विच जिहदे उत्ते मैनू सही ढंग दे नाल जिहड़ी मेरी मलकीयत नहीं बनती, वो चीज़ मेरे वास्ते मिट्टी है। मैं किसी तरीके दे नाल भी जिहड़ी इंटीग्रिटी है, जिहड़ी जिहड़ी ऑनेस्टी है, इहदा पल्ला नहीं छड्डना। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਚੇਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਕਿ जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करया। मना डरन की लोड़ नहीं, सब सिरां दे उत्ते रिजक संभाहण वाला वो करतार आप बैठा आ। हाँ तेरे हिस्से विच की आया उदम, तू एफर्ट पा, तू यतनशील हो, बाकी करतार ते छड्ड दे। तो जिहड़े लोग यतनशील होंदे, प्रयासरत होंदे, कुदरत का नियम है, कुदरत अपने कोल वापस कुछ नहीं रखती, दे देंदी है सब कुछ, बल्कि उस तो किते वध दे देंदी है। हाँ ये वक्री गल है कि असी अज इन्फ्लुएंस विच जीने आ, इन्फ्लुएंस हैगा आले दुआले दा माइक बिरती दे विच, जिवें अज जिहड़े हालातां चों लंघ रहे हैं। एक भावें वो कोविड-19 की सिचुएशन आ, पर एक इकनॉमिक सैक्टर दे विच क्राइसिस वर्गी हालत है, पिछले 10-15 सालों तो लगातार एवं चल रही है। तो जे देखा जाए तो ये पिछे होर कुछ नहीं गा, जस्ट बंदे दा वधिया होया लालच है, अनलिमिटेड ग्रीड जिहड़ा आ। मतलब इत्थे ऐसे तुसी कंपनियां कॉरपोरेट्स इहो जिहियां देखते हो जिन्हां दा प्रॉफिट बिलियंस दे विच आ, बट स्टिल अजे भी जिहड़ी अग आ उस तरह बल रही है, जिन्होंने गुरु साहब ने बाणी च कहा सीगा कि चेते रखी जो पावक ईंधन नहीं तरापै। पावक कहते ने अग नूं ते ईंधन कहते ने उहदे च पैण वाले बालन नूं, जिहड़ा फ्यूल हुंदा आ। तुसीं कहो कि अग बल रही है तो लैट्स एक्चुअली इहदे च जिन्ना वध तो वध बालन पा सकने पा दईए। अल्टीमेटली एक दिन ये अग कह देगी भी एनफ इज़ एनफ, आई डोंट नीड एनी मोर, होर नहीं चाहिए। कैलीफोर्निया च अग लगी है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जिन्ना इलाका पूरा का पूरा जल चुका है, इस तरह इलाका सड़ गया ऑलरेडी। जिहड़ा एक अग की मैं गल कर रहा, बहुत सारिया फायर चल रही हैं, पर यह थोड़ा भी अग करेगी बस एनफ, एडा वड्डा इलाका फूक दिता हुण नहीं 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 नहीं, तो बल्कि होर वध रही है, होर वध रही है। एंड ऑफ द डे वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स, वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ वाइजर थॉट प्रोसैसिंग। अदरवाइज बंदे दी ते जिहड़ी जिस किस्म की हालत बनी पई है, आप देखो हुण ते कोविड करके सारा कुछ पर्दे थले लुकिया पिया है, चलो चली जा रहा है, इतना ज़्यादा डिस्पोजेबल जिहड़ा सट्टिया जा रहा है बेतहा। हालांकि पिछे थोड़ी अवेयरनेस आ रही सी, जिहड़ा सी देखते हो सी साइड्स दे विच पूरी दी पूरी बॉटम प्लास्टिक नाल भर चली है। इतना ज़्यादा दुनिया भर का गारबेज क्लटर तो सारा बंदा क्रिएट करी जा रहा है। तो ये हालत आ कि सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी बना दी थी, बस पदार्थ इकट्ठा करी जाओ करी जाओ करी जाओ, यूज़ करी जाओ, भोगी जाओ, सट्टी जाओ। इस रूप दे विच ये अलामत साडा सारियां दा उस एक तरह नाल दुख भोगण वाला हालात बना दिते हैं। गुरु साहब कहते जे माधवी जे मायक पदार्थों के पिछे इन्ना भजेगा, इन्नी ज़्यादा उन्होंने भोग बिरती च जाएगा, आखिरकार भोगंग तो रोगंग। ये बड़ी सेंसीबल गल है, बड़ी लॉजिकल गल है। जिस चो बाहर निकलना आ, सानू असीं अंग्रेजी सेइंग पढ़ते हैं कई बारी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। भगत फरीद जी का बचन पढ़ लो, भगत फरीद जी कहते हैं फरीदा रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पीओ। रुखी सुखी साडे ते लंगर का प्रशादा रुखा नहीं होंदा, असी तो लंगर का प्रशादा भी चोपड़ के देने आ, दाल होंदी है, कई तरह के पदार्थ होंदे ने। इहदा मायना लिटरली नहीं हैगा, इहदा मायना ये नहीं कि बंदे ने सिर्फ सुक्की सुक्की रोटी खानी है।
ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਦਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਕਰਤਾਰ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਖਾ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਧਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਤਾਰ ਦਹਿਨ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦਏਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਉੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀਆਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰਮੌਰਾ। ਸਿਰਮੌਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਪਰਲੋਕ। ਤੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਬੰਧੂ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਤੋਰਾ। ਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀ ਪਰਲੋਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਗ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਫੀਟਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਮੈਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗ ਅਤੇ ਸੀਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਉਸ ਬੈਲੀ ਦੇ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਨਪ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਗਲ ਵੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸ ਫੀਟਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਉਸ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ।
तो ये पता लगा कि उस समय ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खुशी की हालत आ, स्टेट ऑफ माइंड कह लो जिन्हों, वो कहते बहुत उमदा होंदी है। जदों जिन्हों बाणी च पढ़ते हैं, जोन छाड़ जगत मैं आया, लागत पवन खसम बिसराया, जदों वो डिलीवर हो जाता आ, जदों की धरती ते आमद होंदी, ਉਹਦਾ बहुत रुदन होंदा है, बड़ा कुरलाहट पाउंदा ਉਹਦੇ बाबत ये कहा जाता है कि क्योंकि ਉਹਨੂੰ स्ट्रैस आउंदी है, उसनों ਉਹਦਾ कंफर्ट जोन खुस जाता है, इस करके सब चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। स्पिरिचुअल साइड तो कहा जाता नहीं नहीं, असल च ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਯੋਗ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵਿਯੋਗੀ ਹਾਲਤ ਚ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਦਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਕੈ ਵਾਸਾ, ਉਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਰੁਦਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਯੋਗੀ ਵਿਯੋਗੀ ਤੇ ਵਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੋ ਨੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਪਥਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਲੀਪ, ਸੋ ਜਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਫਰਟ, ਉਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਅਗੇਨ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੁਰਤ ਆਪਤਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਉਹੀ ਰਾਖਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫੈਟਲ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਫੈਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗਾ, if you are able to buy the time for 2-3-4 weeks, then definitely any individual can come out of that situation. ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर bribe, or the people who are bribe takers, if other actually member of community, they actually just decide, okay, we are not going to pay anything. ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਲਚਰ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਲਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਰ ਦੀ, ਭੈ ਦੀ, ਸਹਿਮ ਦੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਡਰੀਆ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਮਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਨਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ।
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸੰਦੜੋ ਕੁਹੱਥੜੀ ਥਾਂ, ਦੋ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹਾਈਲੀ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਫਰਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੰਫਰਟ ਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ, ਚਿੱਤਰਸਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨੇ, ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੋਫੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਸੰਦੜੋ ਕੁਹੱਥੜੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆ, ਭੈ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਵਸ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਦੁਆਇਕ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਾਰ ਵਿਡਾਨੜੇ ਹੁਮਸ ਥੁਮਸ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੁਮਸ, ਅੱਗ ਦੀ ਹੁਮਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਮਸ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਤਾ, ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੂਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਧੂਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਮਸ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ, ਪਹਾੜ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਸੋਨਾ। ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਸੋਨੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘੋਲ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕੂੜ ਫਿਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਕੂੜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਉਚਾਰ ਛਿਪੇ ਉਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨਿਹ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸਲੀਪ।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਓਪਰੈਸ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕੂੜ, ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਫਾਰ ਹੈਲਥ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਲਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੂੜ ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਕੂੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨਸ, not influential. Sometimes we make decisions due to some peer pressure, due to some kind of fashions, some kind of trends. No. First, try to get proper information. With that information, try to accumulate proper your wisdom. Then follow that track, follow actually that wisdom, and put that wisdom in your practical actions. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਰਡ ਬੇਸਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਮ। ਆਫਟਰਵਰਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਖਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਰਨਹਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਝੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ,
ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਕੜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਗਲਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ I should not have done this activity just for fulfilling my own wish। ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ why I am actually wishing that I really want it। ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕਲੈਂਜਿੰਗ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਅਯਾਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਰਵੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਰਵੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤਰਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਹਾਊ? ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੁੱਲ, actually kind of full with kind of actually a vacuum which we cannot full at all। ਇੱਕ ਪੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਲਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਆ ਉਵੇਂ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਖ, ਦਰਖਤ, ਖਣਿਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੂਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦਰਖਤ, ਬਿਰਖ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਆ ਜੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਨੇਚਰ ਕਿਉਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਚਰ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਕਾਲਰਸ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਲ ਵਾਕਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੀ ਕਲਾਈਮਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਡ ਵਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ এনवायरमेंट ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਣਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ, ਜੇ ਤਨ ਖਸਮੈ ਚਲੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਕਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪਾਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ, ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ, ਸੋਝੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, এনवायरमेंट 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਫਾਰ ਅਸ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ superior level, we cannot achieve it at all। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਭ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ
कि ये हालत मनुखा की दुनिया के जिस किस्म की बात बनी तो उत्थे क्या जाए कि छोटे छोटे बच्चे भी नहीं डरनगे। वक्त आया असी देखा सरहद दियां दीवारां च खड़े हुए बच्चे ईमान की वो तस्वीर पेश कर गए, लोग हैरान रह गए। एक करतार का हुक्म है, नथिंग इज इंपॉसिबल ओवर हेयर। महाराज कहते खिन मैं अवर खिना मैं अवरा। एक पल आउंदा कुछ तो कुछ बना सकता है, ये उहदे हुक्म विच अचरज चलत तुम्हारे, उहदे आश्चर्य कौतक ने। फिर क्या रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम आपारे। उहदा सिमरन कर जिहड़ा रूड़ा है बहुत सियाणा आ गूढ़ा आ, जिहदी गहीरता का अंदाजा नहीं लगाया जाता। गहर गंभीरो दोबारा फिर वही शब्दां जिहड़ा गया दोहराया गया। ऊंचो बड़ा सरोपरी हैगा, अगम इंद्रियां की पहुंच तो पड़े, अपारे बड़ा बेअंत है, उर्वारला अवैलूएट नहीं कोई कर सकता। अखीर महाराज तो पूछिए महाराज साडे लिए की हुक्म है। बचन है साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बानी। आ साडे लिए हुक्म है, सत्संगत करनी ते बाणी सुननी, बचन सुनने। बंदा जो कुछ भी बनया है बाणी का बनया है। जहो जी बाणी पढ़ोगे सुनोगे बोलोगे, जहो जे माहौल च रहोगे सुरत उवें दी हो जाएगी। जहो जिहा एनवायरमेंट क्रिएट करोगे अंदर की दुनिया उवें दी हो जाएगी। इत्थे क्या साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बानी। जे बात बन गई आनंद भया पेखत ही नानक। हाईएस्ट प्लेजर जिहड़ा आ वो बन जाएगा। यू कैन सी दैट इज हैपनिंग इनसाइड यू। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाण। उस निर्वाण का प्रताप आ। ये तुहाडी स्पिरिचुअल अंगेजमेंट जिहड़ी है, क्योंकि बन के आई है, जिन्होंने कहा गया शुरुआत उसी मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, क्योंकि असी आप तोड़ दी। जे असीं दोबारा फिर उन्होंने बिल्ड करिए उस एनवायरमेंट, उस बाणी, उस उपदेश, उस सिमरन के भाव दे विच, ते बंदा हर वकार तो ऊपर आज़ाद होकर सुरत्याब हो सकता है। साहिब रहमत करन ऐसे आलमी अलाही वाक़े चो चंगेरी प्रेरणा मिले। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा। अगला प्रोग्राम भाई साहब पाठ की प्रारंभता करन लगे ने, मैनूं इत्थे इजाजत देनी, कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। दर्शन प्यासी दिनसरा चितवो अंदनीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण